Hello students, as you all aware, we are seeing the Drugs Prices Control Order 1995. This is not an act, it is comes under the Essential Commodities Act 1955. ही ऑर्डर आहे ड्रग्स प्राइसेसवरती, म्हणजे औषधांच्या किमतीवरती नियंत्रण राहिलं पाहिजे की औषधं जी काही आहेत औषधं आता हे कशाच्या अंडर येतं, इसेन्शियल कॉमोडिटीज ॲक्टच्या अंतर्गत येतं. तर आता कॉमोडिटीज म्हणजे काय, तर तुम्हाला लागणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत सगळ्या त्याला कॉमोडिटीज असं म्हणतात. इसेन्शियल म्हणजे काय, तर गरजेच्या वस्तू ज्या तुम्हाला लागणार आहेत त्या. सो हा जो ॲक्ट आहे तो कशाच्या अंडर येतो, तर इसेन्शियल कॉमोडिटीज, म्हणजे ही जी ऑर्डर आहे ती इसेन्शियल कॉमोडिटीज ॲक्टच्या इसेन्शियल कॉमोडिटीज ॲक्ट जो आहे 1955 त्याच्या अंतर्गत हा ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर आहे ती येते. आता जसं की अन्न वस्त्र निवारा मीन्स फूड, shelter, then clothing, these are the basic needs of the human beings. Water. So similarly, under this Essential Commodities Act, drugs are also included ॲज अ इसेन्शियल कॉमोडिटी. ड्रग्ज म्हणजे मेडिसिन्स जी काही आहेत ती सुद्धा काय म्हणून इन्क्लूड केलेली आहेत की इसेन्शियल कॉमोडिटीज, म्हणजे काय तर गरजेच्या वस्तू म्हणून ड्रग्ज आहेत हे इन्क्लूड केलेले आहेत गव्हर्मेंटने. सो आत्तापर्यंत आपण ह्या टॉपिकमध्ये ह्याची हिस्ट्री ह्या ॲक्टची काय आहे, देन ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ह्या ॲक्टचे, टू अचीव दी ॲडिक्वेट प्रोडक्शन, देन टू मेंटेन दॅट इक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दी ड्रग्ज, देन टू मेक these drugs available at the fair prices. Then we had seen this definition of bulk drug, selling price, formulation. This definition of formulation is similar as like a drug, but here is also included internal or external use. Then schedule formulation, non-schedule formulation, schedule bulk drug. Then we had seen the very most important part and is asked in exam, and there are many chances to ask questions on this, that is retail, the calculation of a retail price of a formulation, that CC means what, then what is involved in that we had seen in the previous classes. Then we had seen very important drugs prices equalization account, and it is the account that is dues which are collected from the importer, distributor, manufacturer. They are deposited on this DPEA, and it is comes under the provision of drugs prices control order. Then we had seen these four definitions: pre-reserve, sales turnover, pre-tax return, and net worth. Then first schedule, it contains total 74 essential medicines, and they are you will get it in the notes also, they are in your books. The books for pharmaceutical jurisprudence is a Shamchandak for Nirali Prakashan. It's a very good book, you can refer this for the study. See, there are few examples on the screen, that is penicillin, tetracycline, analgin, then vitamin A, B1, B2, C, E, insulin, that is comes in that. Then second schedule, there are comes different forms, so total 6 forms are there. And in third schedule, this specifies the pre-tax return on the sales turnovers of manufacturer or importers. Then next is the offenses and penalties under the DPCO. So this is the last point from our topic, and this is also the last point from our syllabus. So all the lectures starting from the pharmaceutical legislations and up to here are available on my YouTube channel. So if you go to YouTube channel and subscribe, you had already subscribed it to my channel, I know, but if you are not subscribed, then subscribe now. And under the playlist, okay, there is after videos there is one option is a playlist videos, म्हणजे माझं चॅनल ओपन केल्यानंतर होमवरती जरी तुम्ही म्हणजे तुम्ही यूट्यूबवर जाऊन जरी अंकिता बेर्डे टाकलं तरी माझं चॅनल ओपन केल्यानंतर तिथे होम येईल, बाजूला व्हिडिओज येईल, त्याच्या बाजूला प्लेलिस्ट येईल. सो हा जो तिसरा ऑप्शन आहे प्लेलिस्ट, त्याच्यावरती क्लिक करा आणि
फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स ही प्लेलिस्ट आहे. सो त्याच्यामध्ये अगदी स्टार्टिंग पहिल्यापासून लेजिस्लेशनपासून ते आत्तापर्यंतचे सगळे लेक्चर्स आहेत ही तुम्हाला मिळतील. देन नेक्स्ट वी विल सी व्हॉट आर दी ऑफेन्स पेनाल्टीज आर देअर. सो सी means there are no, it is means offenses and penalties means contravention of the provisions of this order is punishable as per the provisions of Essential Commodities Act 1955. म्हणजे काय तर इसेन्शियल कॉमोडिटीज ॲक्ट हा जो आहे 1955. सो त्याच्या अंतर्गत येणारे त्याच्या अंतर्गत आपण बघितलं की त्याच्या अंतर्गत ही ऑर्डर आहे आपली, मीन्स ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर आहे आपली. सो कॉन्ट्राव्हेन्शन म्हणजे त्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या कायद्यांचं जर कोणी काय केलं, उल्लंघन केलं, तो कायदा जो काही आहे, रूल जो काही आहे तो मोडला, तर मग काय जी शिक्षा होणार आहे ती ह्याच्या अंतर्गत आहे, इसेन्शियल कॉमोडिटीज ॲक्टच्या अंतर्गत आहे. बिकॉज ड्रग्ज इज ऑल्सो अन इसेन्शियल कॉमोडिटी. ड्रग्ज हे काय आहे, इसेन्शियल कॉमोडिटी आहे. सो नाऊ सी फर्स्ट इज इफ एनी पर्सन कॉन्ट्राव्हेनिस एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3. म्हणजे काय तर कोणताही व्यक्ती जर काय करत असेल, कोणतीही ऑर्डर ही जी काही आहे तर सेक्शन 3च्या अंतर्गत येणारी ऑर्डर. मग आता सेक्शन 3 हे इसेन्शियल कॉमोडिटीज ॲक्टच्या अंतर्गत येतं. मग त्याच्यामध्ये आता पुढे जर तुम्ही बघाल तर परत हे क्लॉज एच आहेत, क्लॉज आय आहे, ते परत सबसेक्शन आहे त्याच्यामध्ये. सो त्याला मग शिक्षा कशी होते. सो इन दी केस ऑफ ॲन ऑर्डर मेड विथ रेफरन्स टू क्लॉज एच और क्लॉज आय. ओके, क्लॉज एच आणि क्लॉज आय हे कॉमोडिटीज ॲक्टमधले आहेत आणि हे सेक्शन 3च्या अंडर येतात. ऑफ सबसेक्शन 2, त्याचा सबसेक्शन 2 आहे ऑफ दॅट सेक्शन. तर त्याच्या अंतर्गत जर काही असेल गुन्हा, म्हणजे जर काय केले असेल, ऑर्डर मेड विथ रेफरन्स टू क्लॉज एच आहे और क्लॉज आय आहे ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ दॅट सेक्शन विथ एम्प्रिसोनमेंट फॉर अ टर्म, तर काय होते त्याला काय होते, शिक्षा होते त्या कोणत्या पिरियडसाठी की जी पर्टिक्युलर कालावधीसाठी त्याला जेल होते, जी 1 इयरपर्यंत एक्सटेंड होते आणि त्याला फाईनसुद्धा होऊ शकतो. मीन्स ह्याच्या क्लॉजच्या केस म्हणजे ऑर्डर जी काही आहे, क्लॉज कोणता, एच क्लॉज और क्लॉज आय असेल आणि सबसेक्शन 2 आहे त्याचा, क्लॉज एच आणि क्लॉज आय आहे आणि त्याचा सबसेक्शन कोणता असेल तर 2 असेल. त्याच्या अंतर्गत येणारी जी काही ऑर्डर आहे सो त्याला काय होते, हे होते इम्प्रिसोनमेंट, म्हणजे काय होते, जेल होते की जी 1 वर्षापर्यंत वाढते. जेल म्हणजे जेल कारावास, तुरुंगवास जो काही आहे हा काय होतो तर 1 वर्षापर्यंत वाढतो आणि त्यांना मग काय होतो, दंडसुद्धा होतो. देन आफ्टर दॅट इन द केस ऑफ एनी अदर ऑर्डर विथ एम्प्रिसोनमेंट फॉर अ टर्म, म्हणजे आता ह्याच्यासोबत दुसरी कुठची ऑर्डर असेल, म्हणजे आता आपण इथे ॲक्ट नाही बघत आहे ना, आपण काय आहे ॲक्टच्या अंतर्गत येणारी ही काय आहे आपली ऑर्डर आहे, ही मीन्स ऑर्डर आलेली असते आपल्याला, बरोबर, DPCOची ऑर्डर आलेली आहे. सो इन दी केस ऑफ एनी अदर ऑर्डर, जर त्याच्या अंतर्गत येणारी दुसरी कुठचीही आज्ञा असेल ती जर मोडली तर काय होतं, जेल जी काही आहे दॅट शुड बी नॉट लेस दॅन 3 months बट विच मे एक्सटेंड टू 7 years. तर काय होते, जेल होणार आहे ती 3 महिन्यापेक्षा जास्त नसणार आणि जी कुठपर्यंत वाढू शकते, 7 yearsपर्यंत वाढू शकते. अँड शॅल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन, आणि त्याला काय मिळतो, दंड भरावा लागू शकतो त्या व्यक्तीला. अँड प्रोव्हायडेड दॅट, त्याच्यासोबतच काय आहे आता कोर्ट जे काही आहे, सो कोर्ट मे फॉर ॲनी ॲडिक्वेट अँड स्पेशल रिझन टू बी मेन्शन इन दी जजमेंट. जर आता कोर्टाने आता हे गुन्हा वगैरे जे काही आहे हे सगळं त्याची शिक्षा आहे ती सुनावली जाणार, हे सगळं कुठे होणार तर कोर्टमध्येच होणार. जर कोर्टाने काय केलं, ॲडिक्वेट म्हणजे सफिशियंट, आणि एखादं स्पेसिफिक कारण म्हणजे एखादं काय म्हणतो आपण असं स्पेसिफिक मूळ कारण जे काही असेल तर ते मेन्शन केलं जजमेंटमध्ये. ओके, जर कोर्टामध्ये असं सिद्ध झालं की एखाद्या म्हणजे नाईलाजास्तव समजा त्या व्यक्तीला तो गुन्हा करण्यास कोणी प्रवृत्त पाडलं असेल
किंवा तो गुन्हा त्याच्याकडून जर इनडायरेक्टली घडलेला असेल आणि समजा त्याला कायदे आणि नियम माहिती नाही आहेत असं असताना जर त्याच्याकडून तो गुन्हा घडलेला असेल तर मग इथे बघा इम्पोज अ सेंटेन्स त्याच्यामध्ये काय करते, आता काय करतं इम्पोज करतं. इम्पोज करणं म्हणजे काय, एक स्पेसिफिक हे करणं, त्याला शिक्षा देणं असं म्हणतात की जी शिक्षा आहे म्हणजे जेल जी काही आहे ती कमी होऊ शकते, म्हणजे 3 महिन्यापेक्षा कमी होऊ शकते, म्हणजे जिथे ते एक्सटेन्शन होणार होतं जे 7 इयर्सपर्यंत. सो अशा केसमध्ये म्हणजे कोर्टामध्ये हे प्रूव्ह झालं, कोर्टामध्ये न्यायालयामध्ये जर सिद्ध झालं की त्या व्यक्तीने तो म्हणजे समजा जाणून बुजून गुन्हा केलेला नाही आहे तर मग काय होते, कमी शिक्षा जी काही आहे ती काय होते तर कमी होत असते, दॅट इज लेस दॅन 3 मंथ्स. ओके, हा काय आहे सेकंड आहे ह्याच्यामधला. मीन्स हा झाला फर्स्ट. हे इन द केस ऑफ क्लॉज आहे ना एच और क्लॉज फी, ते क्लॉज आहे ते सबसेक्शन 2 मध्ये येतात. तर त्याच्यासाठी काय आहे, तुरुंगवास 1 वर्षाचा आणि दंड, तो 1 वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंड आहे. आणि दुसरं काय आहे, जर काय केलं ह्याच्यासोबत दुसरं अजून जर काही गुन्हा घडला म्हणजे आणि त्याच्यासाठी जेल आहे ही 3 महिन्यापेक्षा कमी आहे आणि ती 7 वर्षापर्यंत वाढते आणि त्याला फाईनसुद्धा दंडसुद्धा भरावा लागतो. आणि मग कोर्ट आहे तर कोर्टामध्ये असं सिद्ध झालं की त्या व्यक्तीने म्हणजे जाणून बुजून समजा गुन्हा केलेला नाही आणि कोर्टाने त्याच्या जजमेंटमध्ये म्हणजे आपण म्हणजे त्याची जी साक्ष वगैरे दिली जाते, सगळे पुरावे गोळा करून नंतर साक्ष वगैरे दिली जाते, तेव्हा जर ते सिद्ध झालं आणि समजा कोर्टाने काय केलं, कोर्ट मे इम्पोज अ सेंटेन्स ऑफ एम्प्रिसोनमेंट, कोर्ट काय करू शकतं त्याला म्हणजे राईट हा जो काही आहे म्हणजे काय आणि शिक्षा देऊ शकतो कोर्टाला, ती ऑथॉरिटी असते आणि ती शिक्षा मग 3 महिन्यापेक्षा कमी होऊ शकते फॉर अ टर्म विच इज लेस दॅन 3 मंथ्स. देन any property in respect of which the order has been contravened shall be forfeited to the government. म्हणजे काय की आता ऑर्डर ही जी काही आहे त्या ऑर्डरचं समजा उल्लंघन करण्यात एखादी काय आहे प्रॉपर्टी आहे, म्हणजे कोणतीही प्रॉपर्टी असेल, म्हणजे समजा सपोज आता मेडिकलमध्ये तुम्ही आहात, मेडिकलमध्ये तुम्ही अवाजवी पैसे घेताय लोकांकडून, देन कुठे मॅन्युफॅक्चररमध्ये असं घडतं आहे किंवा डिस्ट्रीब्युटर असा घडतो आहे किंवा डिस्ट्रीब्युटर असा करतो आहे की जो ग्राहकांकडून म्हणजे जे मेडिकल रिटेलर्स आहेत त्यांच्याकडून काय करतो आहे अवाजवी पैसे गोळा करत असेल, किंवा समजा मेडिकलचा जो सेल्समन आहे किंवा एजंट आहे तो जर अशा प्रकारचं काहीतरी माल प्रॅक्टिस करत असेल तर इट शॅल बी forfeited to the government. It shall be what? Forfeited to the government. तर काय करायचं त्या केसमध्ये इट शॅल बी forfeited to the government म्हणजे काय की सरकार जे काही आहे ती म्हणजे ती प्रॉपर्टी आहे ती जप्त करू शकतं किंवा तो स्वतःच्या ताब्यात घेऊ शकतं, जप्त करू शकतं किंवा त्याच्यावर ते मीन्स काही वेळेला असं असतं की असं कायद्याचं उल्लंघन जर केलेलं आहे तर मग ते मेडिकल आहे ते असं 1 महिना बंद ठेवावं लागतं किंवा पर्टिक्युलर 15 डेज असं बंद ठेवावं लागतं. अशा प्रकारच्या म्हणजे शिक्षा ज्या काही आहेत त्या सुनावल्या जातात. See, forfeited means right as a punishment for doing anything wrong. मग गव्हर्नमेंटला अधिकार असतो. forfeitedचा जर आपण मिनिंग बघितला तर इट्स अ राईट टू डू अ पनिशमेंट फॉर डुईंग एनी रॉंग, म्हणजे जर चुकीचं कृत्य घडत असेल तर शिक्षा करण्याचा अधिकार असतो त्या ओके गव्हर्नमेंटला अधिकार असतो. ओके, ही झाली कोणती आता फर्स्टच्या अंतर्गत येणारे. फर्स्ट आपण ऑफेन्स बघितला, जर एनी पर्सन कॉन्ट्राव्हेन्स अँड ऑर्डर, एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 3च्या अंडर जर ऑर्डर येणारी काय केली जाते कॉन्ट्राव्हेंट केली जात असेल तर हे त्याचे 2 बघितले आपण. हा फर्स्ट ए पॉईंट बघितला, त्याच्यामधले क्लॉज आणि ते कशाच्या अंडर येतात सबसेक्शन 2च्या अंडर येतात आणि त्याची एम्प्रिसोनमेंट काय आहे 1 वर्षाचा काय आहे तुरुंगवास आहे अँड फाईन, आणि फाईनसुद्धा दंडसुद्धा आहे. आणि ह्या ॲनी ऑर्डर म्हणजे दुसरी कुठली ऑर्डर तर काय होऊ शकतो तर जेल दॅट दॅट नॉट बी लेस दॅन 3 मंथ्स बट विच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स, 7 इयर्सपर्यंत ते काय होऊ शकते एक्सटेंड होऊ शकते.
अँड शॅल ऑल्सो बी लायबल टू फाईन. ओके, आणि त्याला दंडसुद्धा होऊ शकतो. सो प्रोव्हायडेड दॅट ती कोर्ट, आणि त्याच्यामध्ये कोर्टने जर कोर्टामध्ये असं सिद्ध झालेलं असेल आणि कोर्टाने काय सुनावलं असेल की कोर्टाने जर सिद्ध झालं असेल तर मग कोर्ट काय करू शकतं, ती शिक्षा आहे ती 3 महिन्यापेक्षा कमी होऊ शकते जर कोर्टामध्ये तसं सिद्ध झालं असेल तर. देन ॲनी प्रॉपर्टी म्हणजे अशी कोणतीही मालमत्ता की ज्याच्या थ्रू हे प्राईज आहेत, DPCOची ऑर्डर आहे, त्याचं कॉन्ट्राव्हेन्शन झालेलं आहे तर काय करू शकते, गव्हर्नमेंट ती प्रॉपर्टी जप्त करू शकते, म्हणजे त्याच्यावरती कायदेशीर कारवाई गव्हर्नमेंट करू शकते. हे झाली फर्स्ट ऑफेन्स बाबतीत. देन आता सेकंड बघा. इफ any person to whom a direction is given under clause B of subsection 4 of section 3, पहिला पण सेक्शन 3 होता पण त्याच्यात सबसेक्शन तो 2 होता. आता इथे सबसेक्शन काय आहे, 4 आहे, आणि क्लॉज पण बघा वेगळा आहे. इथे बी क्लॉज आहे. पहिल्या ह्याच्यामध्ये क्लॉज कोणते होते, एच क्लॉज होता, आय क्लॉज होता, सबसेक्शन होता 2, सेक्शन होता 3. इथे पण तसंच सेक्शन आहे 3 पण तिथे 2 होता, त्याचा डबल झाला इथे 4, आणि क्लॉज कोणता आला आहे, बी. ओके, सो ही फेल्स टू कंप्लाय विथ दी डायरेक्शन. म्हणजे काय की एखाद्या पर्सनला ह्या DPCOच्या अंतर्गत कोणतीही जर डायरेक्शन दिलेली असेल, ऑर्डर दिलेली असेल, आज्ञा दिलेली असेल आणि ते तो फुलफिल करण्यामध्ये किंवा तो सॅटिस्फाय करण्यामध्ये तो अयशस्वी ठरला तर मग काय होतं, ही शॅल बी पनिशेबल with imprisonment for a term which shall not be less than 3 months. त्याला काय होऊ शकतं, शिक्षा होऊ शकते जी 3 वर्षापेक्षा कमी नसेल, 3 वर्षापेक्षा ऑफकोर्स जास्त असेल, अँड विच मे एक्सटेंड टू 7 years, आणि ती काय होणार 7 वर्षापर्यंत वाढणार. ओके, हा काय झाला दुसरा क्लॉज आहे. हा कशाच्या रिलेटेड आहे, डायरेक्शनच्या रिलेटेड आहे की ज्याला काय दिलेली असते, जर कोणत्याही पर्सनला जर काय दिलेली असेल, डायरेक्शन जर दिलेली असेल तर अंडर दी क्लॉज ऑफ वॉट, बी, आणि त्याचा सबसेक्शन काय आहे, 4 आहे. सबसेक्शन 4 आणि सेक्शन कोणता आहे, 3 आहे. अँड इफ ही फेल्स टू कंप्लाय विथ दॅट डायरेक्शन देन पनिशमेंट होऊ शकते त्याला, विथ एम्प्रिसोनमेंट, जेल होऊ शकते 3 महिन्यापेक्षा कमी नाही, आणि ती 7 वर्षापर्यंतसुद्धा वाढू शकते, दॅट इज एक्सटेंड टू 7 years. देन अँड ही शॅल ऑल्सो लायबल टू फाईन, आणि त्याला फाईनसुद्धा होऊ शकतो. देन हे जे सेकंड दिसतं तुम्हाला प्रोव्हायडेड दॅटपासून ते लास्टपर्यंत, सो हे काय आहे, सेम सेंटेन्स आहे अगोदरसारखं की प्रोव्हायडेड दॅट कोर्टमध्ये ते काय झालं, साबित झालं, कोर्टमध्ये ते काय झालं म्हणजे प्रूव्ह झालं, त्याला प्रूव्ह झालं, सादर केलं गेलं कोर्टामध्ये, पुराव्यानिशी जर सिद्ध झालं ते. ओके, इम्पोजर सेंटेन्स सेम सेंटेन्स आहे आधी जे एक्सप्लेन केलं तसं, तर त्यावेळेला काय होऊ शकते, एम्प्रिसोनमेंट फॉर अ टर्म लेस दॅन 3 months और 6 months, की ही जी तुरुंगवासाची शिक्षा आहे ती 3 महिन्यापेक्षा कमी होऊ शकते किंवा 6 महिन्यापेक्षा कमी होऊ शकते. ओके, सो ॲज दी केस मे बी, म्हणजे जसा तो गुन्हा असेल त्याच्यावरती काय असतं ते तर डिपेंड असतं. ॲज दी केस मे बी म्हणजे जो कसा गुन्हा आहे त्याच्यावरती काय असतं ते तर डिपेंड असतं. ओके, सो हे काय आहे, हा सेकंड क्लॉज आहे. सेकंडमध्ये काय झालेलं असेल, एखाद्या पर्सनला जर काय दिलेली असेल, एखादी त्याला डिरेक्शन दिलेली आहे, म्हणजे काय तर त्याला काय दिलेली आहे, आज्ञा दिलेली आहे, त्या ह्याच्या अंतर्गत कोणता, इथे क्लॉज कोणता आहे, क्लॉज बी आहे, सबसेक्शन आहे 4 आणि सेक्शन आहे 3. पहिल्या वेळेला काय होता, क्लॉजेस 2 होते, एच आणि आय. सेक्शन 3 हा कॉमन होता, बट सबसेक्शन कोणता होता, 2 होता. इथे काय झालं, त्याच्या म्हणजे डबल झाले. लक्षात ठेवताना असं लक्षात ठेवा, सबसेक्शन 2 फर्स्टला आणि सेकंड वेळेला काय त्याच्या म्हणजे डबल म्हणजे 4, असं तुम्ही लक्षात ठेवताना ओके लक्षात ठेवायचं आहे एक्झामसाठी. सो हे काय आहे, त्याच्यामध्ये तुरुंगवास आणि त्याला काय आहे, फाईन आहे. आणि सेकंड जे काही आहे ते तसंच आहे, जर प्रोव्हायडेड दॅट कोर्ट. ओके,
म्हणजे ते बघा, प्रोव्हायडेड दॅट कोर्ट, हे बघा इथून, प्रोव्हायडेड दॅट दी कोर्ट मे फॉर ॲनी ॲडिक्वेट, म्हणजे हे आहे ना. ओके, सो हे ते सेम तिथे लागू पडतं, फक्त जो पिरियड आहे त्याचा तो काय झालेला आहे, तो चेंज झालेला आहे. लेस दॅन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स आहे इथे फक्त आहे ते 3 मंथ्स आहे, बट इथे काय आहे, अलॉंग विथ 6 मंथ्स आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट दी ऑफेन्सेस अँड पेनल्टीज अंडर दी DPCO. सो जर एखादा पर्सन काय करत असेल, त्या कायद्याचं उल्लंघन करत असेल, तर त्याला सेक्शन 3च्या अंतर्गत काय होते, शिक्षा होते. देन त्याला आता शिक्षा बघा. फर्स्ट, इन दी केस ऑफ एन ऑर्डर विथ आता H आणि I सबसेक्शन 2, तर त्याला काय आहे, जेल किती, 1 इयरची आणि फाईन. देन जर इन केस ऑफ एनी अदर ऑर्डर, सो विथ इम्प्रिसनमेंट फॉर अ टर्म विच शॅल नॉट बी लेस दॅन 3 मंथ्स. ओके, जी काय होऊ शकते 3 महिन्यापेक्षा कमी नाही, बट विच मे एक्सटेंड टू 7 इयर्स, की जे 7 इयर्सपेक्षा म्हणजे एक इंक्रीज होऊ शकते, आणि त्याला फाईनसुद्धा होऊ शकतो. अँड प्रोव्हायडेड दॅट दी कोर्ट जे काही आहे, अशा कोर्टामध्ये जर ते साबित झालं, पुराव्यानिशी सिद्ध झालं, तर मग त्याची शिक्षा आहे ती कमी होऊ शकते. आणि अशी प्रॉपर्टी जी कोणती असेल की जी ड्रग म्हणजे ह्याच्या काय उल्लंघन करण्यामध्ये समाविष्ट झालेली आहे, लाईक मेडिकल असेल, स्टोअर असेल, डिस्ट्रीब्युटर असेल, तर ती प्रॉपर्टी काय केली जाते, जप्त केली जाते, किंवा त्याच्यावरती असे काही काळासाठी निर्बंध लादले जातात. म्हणजे म्हणजे असं असतं जनरली 15 डेज मेडिकल क्लोज ठेवायचं वगैरे, अशा शिक्षा आहेत त्या सुनावल्या जातात. अँड ही काय आहे, सेकंड आहे की डायरेक्शन रिलेटेड आहे. जर एखाद्या पर्सनला त्या रिलेटेड डायरेक्शन दिलेली असेल, आज्ञा जर दिलेली असेल, आणि त्याचं जो तो काय ठरला, अयशस्वी ठरला त्याचं फॉलो करण्यामध्ये, म्हणजे आता इथे आज्ञा दिलेली आहे म्हणजे काय, डायरेक्शन गिव्हन. आता ह्याच्यावरती मीन्स जनरली कसं असतं, ह्याचं जे बिल येतं मेडिकलमध्ये, तर तिथे काय असतं 129 जे असेल, सो ती वरती जे पैसे आहेत, म्हणजे समजा एखाद्याचं बिल जर झालं असेल की 129.50 पैसा, तर ते तसं त्या बिलवरती आलं पाहिजे 129.50, किंवा समजा एखाद्याचं बिल झालं असेल 129.60, असं जर एखाद्याचं बिल आलं असेल, तर ते तसं असलं मेन्शन असलं पाहिजे जे मेडिकलवर बिल येतं. म्हणजे समजा आता 129.60 आलं एखाद्याचं बिल, तर मग ते प्रिंट येताना त्याच्यावरती 130 असता कामा नये. अलाइट सॉफ्टवेअर जे असतं, म्हणजे मेडविजन गोल्ड सॉफ्टवेअर असतं, विच इज जनरली यूज इन दी फार्मसी. सो त्याच्यामध्ये हे सेटिंग्स अवेलेबल असतात, प्राइसेसचे सेटिंग्स. सो हे पण काय असतो, तर गुन्हा असतो. जर आता म्हणजे समजा आता बिल किती झालेलं आहे, 129.50 पैसे हे बिल झालेलं आहे, आणि तुम्ही घेताना किंमत त्यांच्याकडून किती घेताय, पूर्ण घेताय, म्हणजे 130 जर घेत असाल, तर मग तुम्ही जास्त पैसे घेतलेले आहेत, हे पण काय असतो, तर गुन्हा असतो. प्राईसपेक्षा जास्त घेतलेला आहे, हा सुद्धा त्याच्यासाठी काय असतो, तर गुन्हा असतो. ओके, सो तसं म्हटलेलं आहे. जर एखादा पर्सन त्याला डायरेक्शन दिलेली आहे की जेवढे तुला पैसे घ्यायला सांगितलेले आहेत तेवढेच घे, जेवढी त्याची म्हणजे MRP आहे तेवढेच पैसे घे, त्याच्यापेक्षा जास्त घेऊ नको. जर त्याच्यापेक्षा जास्त कोणी घेतले तर मग ते गुन्हा करतात. आणि जेव्हा ड्रग इन्स्पेक्टर चेक करायला येतात फार्मसीज, तेव्हा ह्या सगळ्याचं चेकिंग होतं डिटेल्समध्ये. Okay, so this is all about the today's lecture. So this is our topic, that is Drug Price Control Order 1995, which is come under Essential Commodities Act 1955. In that we have seen objectives, definitions, then how to calculate the price, then National Pharmaceutical Pricing Authority, then how to calculate the price of formulation, DPEA, then schedules, the 3 different schedules we had seen there. Okay, so this is all about today's lecture, and here our chapter Drug Price Control Order is finished. Okay, and here also our syllabus of the pharmaceutical jurisprudence also is finished over here. Okay, so all the lectures are available on my YouTube channel. You can ask me anytime. Okay, so
from my side I had given the 100% to you. Now it is up to you that what you are going to take. Okay, so this journey was a very nice starting from with you. Okay, so thank you so much for fully watching this video and watching the all lectures of pharmaceutical jurisprudence. Okay, so here now we will stop. uh, all the best for your bright future. Okay, then to be honest, do all the things, listen all the lectures very carefully. Thank you. Happy learning. Stay safe.